हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल विज्ञानी मैम। फ्रेंड्स, मो भाबुची आपण माने समस्त बहुत भलरे थिबे। फ्रेंड्स, आज आम डिस्कशन करबा आपणकर ओडिया ग्रामर रो रूढ़ी प्रयोग, जहा कि आपण माने दैनंदिन जीवन रे यूज करिथांती, ताकू ही आज आमे पाठ रूप रे पढिबा। तो आज जो आमे 50 एभव एमसीक्यू डिस्कशन करबा, एई जो रूढ़ी प्रयोग गुड़िक सबु आपणकर प्रीवियस ईयर एग्जाम रो रिपीटेड क्वेश्चन रही। प्राय बारंबार ए क्वेश्चन गुड़िक ए रूढ़ी गुड़िक बारंबार प्रीवियस एग्जाम रे आसीछि। तो आपण माने ए 50 एमसीक्यू देखिबा परे आपणकर रूढ़ी संपर्क रे जहाँ भी डाउट थिला सब क्लियर हे जिवो बोली म भाबुछि। तो फ्रेंड्स, आपण मानक पई ऑल सब्जेक्ट रो प्लेलिस्ट मो बनैछि। जो मानकर जो प्लेलिस्ट आवश्यक से माने मते कमेंट कले मु से मानको से प्लेलिस्ट प्रैक्टिस पई संगे संग दे देबी, तेले से माने सब इजीली ताको प्रैक्टिस करि पारिबे। तो फ्रेंड्स, आज आमे डिस्कशन करिबा, देखंतु प्रकृति केबे बदले नाही। एही अर्थ बुझाउथिबा लोकबाणीटी कोन? प्रकृति केबे बदले नाही। सटा बटा करी कुकुर लांगुड़ 12 वर्षरे सळखे नाही, कंकड़ा को गली पानी सुहाए, मला घोड़ार टांक मापिबा। तो प्रकृति केबे बदले नाही आपण एमिति भी दैनंदिन जीवन रे कथारे कहंतिनी जे कुकुर लांगुड़ 12 वर्षरे सळखे नाही किंबा कुकुर लांगुड़ केबे सीधा हुएनी, एमिति कथारे कहंती कि नहीं। तो से कुकुर लांगुड़ 12 वर्षरे सळखे नाही हेउछि प्रकृति केबे बदले नाही। बोझ उपरे नलिता बिड़ा, एही रूढ़ीटीर अर्थ कौन? मंद भाग्य, दुख उपरे दुख, विपद को डाकी आनिबा, खूब कष्ट कथा। बोझ उपरे नलिता बिड़ा, दुख उपरे दुख 2017 फास्ट आसथिला। बाहा सरिले बेदी मुह पोड़ा, एही रूढ़ी अर्थ कौन? स्वार्थ साधन परे आग्रह कमी जिबा, वृथा परिश्रम, भिन्न स्थान रे भिन्न प्रथा, कार्य हासिल करिबा। तो आपणकर बाहा सरिले बेदी मुह पोड़ा आपणकर रूढ़ी होउची स्वार्थ साधन परे आग्रह कमी जिबा। नेक्स्ट देखिबा फ्रेंड्स, केउटी क्रिया युक्त रूढ़ी। तो रूढ़ी आपणकर 3 भागरे भाग करा जायछि। क्रियाहीन रूढ़ी, क्रिया युक्त रूढ़ी एंड तुलनात्मक रूढ़ी। क्रिया काम गोटे भार गोटे काम होउथुबो सेटा होउची क्रिया युक्त। काम को सूचौ नथुबो ताहा हेउची आपणकर क्रियाहीन रूढ़ी एंड जोठी गोटे कौनसी जिंस सहित तुलना करा जाउथुबो ताहा हेबो तुलनात्मक रूढ़ी। जेमिति आपणकर अंध बुझामणा, अंधर लौड़ी, एठी कौनसी कामर सूचना नाही, तो याकू कहंती क्रियाहीन रूढ़ी। एंड क्रिया युक्त रूढ़ी कौन? आपण अंधार को टेका पकेइबा, टेका पकेइबा गोटे काम होउची। आखि रखिबा, दृष्टि पकेइबा, आखि बुलेइबा, तो एगुडिक सब गोटे क्रियार सूचना मिलुथुबारु आको कहंती क्रिया युक्त रूढ़ी। एंड तुलनात्मक रूढ़ी कौन? जेमिति कि एंडुओ परी मुंड टुंगारिबा, कुकुर परी धाइबा, तो काहा परी मुंड टुंगारुची? एंडुओ परी मुंड टुंगारुची। काहा परी धाउची? कुकुर परी धाउची। खुंटटा परी ठिया हेबा, काहा परी ठिया हेची? खुंट परी ठिया हेची। गोड़ परी पड़िबा, काहा परी पड़िची? गोड़ परी पड़िची। तो एठी जनक सहित तुलना करा जाउची, ताहा हेउची तुलनात्मक रूढ़ी। तो आपण को एठी क्वेश्चन करिची क्रिया युक्त रूढ़ी। नाटर गोवर्धन, हाट मध्ये ब्रह्मज्ञान, मुंडरे अठा बळी देबा, ओही नकुल संपर्क। तो आपणकर क्रिया युक्त रूढ़ी मुंडरे अठा बळी देबा, एटा होची गोटे काम को सूचौची, तो एटा होची क्रिया युक्त रूढ़ी। अत्यंत गरीब अर्थ प्रकाशक रूढ़ीटी निम्नरु बाछ। ओइरी खपरा बैरी, अछिमा को गछिमा, ओइघरा को बाइगण फिंगा, अंधर लौड़ी। तो अत्यंत गरीब हेउची ओइरी खपरा बैरी। अरण्य रदन, अरण्य रदन एई निम्नोक्त केउ अर्थ को ये प्रकाश करुची? अरण्य रे कांदिबा, बण जंगल रे बसी कांदिबा, घंच अरण्य रे रोदन करिबा, वृथा चेष्टा। अरण्य रोदन हेउची वृथा चेष्टा।
ଅଣ୍ଟା ଭିଡିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ୟା ଭିତରୁ ବହୁତ କିଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆସିଯିବ ଯାହାକି ଆପଣମାନେ ପ୍ରାୟ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଆମର ଏକ୍ଜାମର ଏଗୁଡିକ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅଛି, ତ ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ଆକୁ ଭଲ ଭାବେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିବା, ଭଲ ଭାବେ ରିଭିଜନ କରିବା, ଯେମିତି ଯୋଉ ରୂଢି ଯୋଉ ଲୋକବାଣୀ ଆସିବ ଆମର ଯେମିତି ଆଦୌ ବି ଭୁଲ ହବ ନାହିଁ। ତ ଆମେ ଏମିତି କନଫିଡେନ୍ସ ଲେଭେଲ ହାଇ କରିଦବା ଯୋଉ ରୂଢି ଆସିଲେ ବି ଯେମିତି ଆମେ ତାର ଆନ୍ସର ଦେଇପାରିବା। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ମୋର ଏ ଭିଡିଓ ଗୁଡିକ ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ, ଲାଇକ୍ ଆଣ୍ଡ କମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଆଦୌ ବି ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଏଣ୍ଡ ଯଦି ଆପଣମାନେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି, ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରି ଜଏନ କରି ଯାଉଛନ୍ତି, ତ OTET ଆଣ୍ଡ ଜୁନିୟର ଟିଚର କ୍ୱାଲିଫାଏ କରିବା ବହୁତ ଇଜି ହେଇଯିବ। ତ ଅଣ୍ଟା ଭିଡିବା, ଅଣ୍ଟାକୁ ବାନ୍ଧିବା, ଅଣ୍ଟାରେ କାନି ଗୁଡେଇବା, ଦୟାର ପାତ୍ର ହେବା, ସାହସ କରିବା। ଅଣ୍ଟା ଭିଡିବା ହେଉଛି ସାହସ କରିବା। ମୂଲ୍ୟହୀନ କଥା, ଏଥିପାଇଁ କେଉଁ ରୂଢି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ? ଅଲଣା କଥା, ଅଦରକାରୀ କଥା, ଅଲୋଡା କଥା, ମିଛ କଥା। ମୂଲ୍ୟହୀନ କଥା ହେଉଛି ଅଲଣା କଥା। ଅକଲ ଗୁଡୁମ, ଏହା କେଉଁ ଅର୍ଥକୁ ପ୍ରକାଶ କରେ? ବୁଦ୍ଧିହୀନତା, ପ୍ରଖର ବୁଦ୍ଧି, ବୁଦ୍ଧି ହଜିଯିବା, ବୁଦ୍ଧି ବଢିବା। ଅକଲ ଗୁଡୁମ ହେଉଛି ବୁଦ୍ଧିହୀନତା। ପ୍ରତିହିଂସା ପରାୟଣ ହେବା, ଏଥିପାଇଁ କେଉଁ ରୂଢି ଆପଣ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି? ଅକସ ରଖିବା, ଅକଲ ରଖିବା, ଅକଲ ଗୁଡୁମ ହେବା, ଅକଲ ସଲାମି। ପ୍ରତିହିଂସା ପରାୟଣ ହେବା, ଅକସ ରଖିବା। ଅହିନକୁଳ ସମ୍ପର୍କ, ଏହା କେଉଁ ଅର୍ଥକୁ ବୁଝାଏ? ସାପ ଓ ନେଉଳର ଯୁଦ୍ଧ, ସାପର ପରାଜୟ, ନେଉଳର ବିଜୟ, ଘୋର ଶତ୍ରୁତା। ଅହିନକୁଳ ସମ୍ପର୍କ ହେଉଛି ଘୋର ଶତ୍ରୁତା। ଆଖି ଦେଖାଇବା, ଆଖି ଦେଖାଇବା ଏହା କେଉଁ ଅର୍ଥକୁ ପ୍ରକାଶ କରେ? ଆଖି ରଖିବା, ଆଖି ଦେବା, ଆକଟ କରିବା, ଆଖି ଖୋଲିବା। ଆଖି ଦେଖେଇବା ହେଉଛି ଆକଟ କରିବା। ଆକାଶ କୁସୁମ, ଏହି ରୂଢିର ଅର୍ଥ କଣ? ଆକାଶର କୁସୁମ, ପାରିଜାତ ଫୁଲ, ଅସମ୍ଭବ କଥା, ସୁନ୍ଦର ପରିବେଶ। ତ ଆକାଶ କୁସୁମ ହେଉଛି ଅସମ୍ଭବ କଥା। ଆଖି ବୁଜିବା, ଏହା କେଉଁ ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ? ଆଖି ବନ୍ଦ କରିବା, ଆଖି ଖୋଲିବା, ମରିଯିବା, ଆଖିରେ ଦେଖି ନ ପାରିବା। ଆଖି ବୁଜିବା, ସିଏ କଥାରେ କୁହନ୍ତିନି ସିଏ ଆଖି ବୁଜିଦେଲା, ମାନେ ମରିଯିବା। ଉଠିଆ ଖାଇବା, ଏହା କେଉଁ ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ? କୁହନ୍ତିନି ତୁ ଉଠିଆ ଖାଇବାକୁ ଯାଇଥିଲୁ? ଉଠି ଆସି ଖାଇବା ନା ଉଠି ସାରି ଖାଇବା? ମାଗଣା ଖାଇବା, ପଡିଆ ଜମିରେ ଖାଇବା। ଉଠିଆ ଖାଇବା ମାନେ ମାଗଣା ଖାଇବା। ଆଖିରେ ଧୂଳି ଦେବା, ଏହା କେଉଁ ଅର୍ଥକୁ ପ୍ରକାଶ କରେ? ଆଖିକି ଧୂଳି ଫିଙ୍ଗିବା, ଠକିବା, ଚକଚକ ଦିଶିବା, ଭଲ ଜିନିଷ ଦେବା। ତ ଆପଣଙ୍କର ଆଖିରେ ଧୂଳି ଦେବା ହେଉଛି ଠକିବା। ଠକିବା, 11 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ବି, ଠକିବା। ସଂକୁଚିତ ପରିବେଶରେ ବଢିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଅର୍ଥ ବୁଝାଉଥିବା ଲୋକବାଣୀଟି କଣ? ସଂକୁଚିତ ପରିବେଶରେ ବଢିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି, କେଉଁ ଗାଈର ଗୋବର, କୂପ ମଣ୍ଡୁକ, ଏ ଘର ମାଉସୀ ସେ ଘର ପିଉସୀ, ଢକେପି ଦଣ୍ଡେଜି। ତ ଆପଣଙ୍କର ସଂକୁଚିତ ପରିବେଶରେ ବଢିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ହେଉଛି କୂପ ମଣ୍ଡୁକ। ସୁଯୋଗକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବା, ଏହି ଅର୍ଥଟି କେଉଁ ରୂଢିର? ଓର ଉଣ୍ଡିବା, ଓର ଦେଖିବା, ଓକର ଖୋଳିବା, ଅଧ ଧରାଇବା। ତ ସୁଯୋଗକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବା, ଓର ଉଣ୍ଡିବା। ହାତ ଧରିବା, ଏହା କେଉଁ ଅର୍ଥକୁ ପ୍ରକାଶ କରେ? ହାତକୁ ଧରିବା, ବିବାହ କରିବା, ହାତକୁ ଜୋରରେ ଧରିବା, ପ୍ରଶ୍ରୟ ଦେବା। ହାତ ଧରିବା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ବିବାହ କରିବା। ହାତ ଧରିବା, ବିବାହ କରିବା। ସର୍ବନାଶ କରିବା, ଏହି ଅର୍ଥଟି ପାଇଁ କେଉଁ ରୂଢି ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ? କାନ ନାକ ଧରିବା, କରଡି ଜଳିବା, କଳା କନା ବୁଲାଇବା, କାଠ ହୋଇଯିବା। କଳା କନା ବୁଲାଇବା। ଗାଲରେ ହାତ ଦେବା, ଏହି ରୂଢିର ଅର୍ଥ କଣ? ଆପଣଙ୍କର ଉପେକ୍ଷା କରିବା, ସର୍ବନାଶ ହେବା, ଚିନ୍ତିତ ହେବା, ମନେ ପକାଇବା। ଗାଲରେ ହାତ ଦେବା ମାନେ ଚିନ୍ତିତ ହେବା।
ଗୋବର ଗଣେଶ ଏହା କେଉଁ ଅର୍ଥକୁ ପ୍ରକାଶ କରେ? ଗୋବର ତିଆରି ଗଣେଶ ମୂଲ୍ୟହୀନ କଥା, ଗଜମୂର୍ଖ, ଗଣେଶଙ୍କ ପରି ପାଠୁଆ। ଗୋବର ଗଣେଶ ହେଉଛି ଗଜମୂର୍ଖ। ଚିତା କାଟିବା ଏ ରୂଢି କେଉଁ ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ? ଆତ୍ମସାତ୍ କରିବା, ଠକିବା, ଲୁଚେଇବା, ଶତ୍ରୁ ହେବା। ଚିତା କାଟିବା ହେଉଛି ଠକିବା। ଜିରାରୁ ଶିରା କାଢିବା ଏହାର ଅର୍ଥ କଣ? ଟିକିନିକି ପରୀକ୍ଷା କରିବା, ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବା, ସବୁବେଳେ ଦୋଷ ବାଛିବା, ଖୁବ୍ ଆପଣାର ହେବା। ଜିରାରୁ ଶିରା ଯିଏ କାଢେ ସେ ହେଉଛି ସବୁବେଳେ ଦୋଷ ବାଛେ। ଝାଳ ବୁହା ଧନ ଏହା କେଉଁ ଅର୍ଥକୁ ବୁଝାଏ? ଯେଉଁ ନୋଟରେ ଝାଳ ଲାଗିଥାଏ, ଝାଳ ଯୋଗୁଁ ଧନ ବଢେ, ଝାଳ ବୋହିଲେ ଧନ ଲାଭ, କଷ୍ଟ ଉପାର୍ଜିତ ଧନ। ତ ଝାଳ ବୁହା ଧନ ହେଉଛି କଷ୍ଟ ଉପାର୍ଜିତ ଧନ। ଛାତି ପଥର କରିବା ଏହା କେଉଁ ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ? ମଜବୁତ କରିବା, ସହିବା, ଓଜନ ସହିବା, ଖାଇବା। ଛାତିକି ପଥର କରିବା, ସହିବା। ଲୋକଟିର ସମ୍ପତ୍ତି ବାଡି ଠ ବୁଲିଗଲାଣି ଏହା କେଉଁ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରେ? ବଢିଗଲାଣି ନା କମିଗଲାଣି? ସବୁ ଶେଷ ହେଲାଣି, ଯେତିକି ସେତିକି ଅଛି। ଲୋକଟିର ସମ୍ପତ୍ତି ବାଡି ଠ ବୁଲିଗଲାଣି ହେଉଛି ସବୁ ଶେଷ ହେଲାଣି। ଶତ୍ରୁ ଆମ ଘର ଭିତରେ ଗୁପ୍ତ ଭାବରେ ଲୁଚି ରହିବା ପାଇଁ କେଉଁ ରୂଢି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ? ଘର ଢିଙ୍କି କୁମ୍ଭୀର, ଢୋଲ ଭିତରେ ମୂଷା, ଘର ଭାଙ୍ଗିବା, ସଂସାର ଡୁବିଯିବା। ଶତ୍ରୁ ଆମ ଭିତରେ ଗୁପ୍ତ ଭାବରେ ଲୁଚି ରହିଛି, ତ ଆପଣଙ୍କର ଢୋଲ ଭିତରେ ମୂଷା। ତିନି ପାଞ୍ଜିରୁ ଯିବା ଏହାର ଅର୍ଥ କଣ? ସର୍ବନାଶ ହେବା, ପାଞ୍ଜିରେ ସ୍ଥାନ ପାଇବା, ମୃତ୍ୟୁ ହେବା, ପାଞ୍ଜିରୁ ନାଁ କାଟିବା। ତିନି ପାଞ୍ଜିରୁ ଯିବା ହେଉଛି ସର୍ବନାଶ ହେବା। ଦାନ୍ତ ଦେଖେଇବା ରୂଢିର ଅର୍ଥ କଣ? ଦାନ୍ତ ଘଷିବା, ଦାନ୍ତ ବାହାରକୁ ଚକଚକ କରି ଦେଖେଇବା, ପରିହାସ କରିବା, ଦାନ୍ତକୁ ରୋଗ ହେବା। ଦାନ୍ତ ଦେଖେଇବା ହେଉଛି ପରିହାସ କରିବା। ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା ଏଥିପାଇଁ ଆମେ କେଉଁ ରୂଢିର ବ୍ୟବହାର କରିବା? ଦାନ୍ତ ଦେଖାଇବା, ଦାଉ ସାଧିବା, ଦାନା ମାରିବା, ତାଉ ଦେଖେଇବା। ତ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା ହେଉଛି ଦାଉ ସାଧିବା। ନାଁ ପକେଇବା ଏହା କେଉଁ ଅର୍ଥକୁ ପ୍ରକାଶ କରେ? ସୁନାମ ଅର୍ଜନ କରିବା, ଦୁନାମ ଅର୍ଜନ କରିବା, ନାଁ ବତେଇବା, ନାଁ ଲେଖେଇବା। ତ ନାଁ ପକେଇବା କୁହନ୍ତିନି ସେ ତା ବାପା ମାର ନାଁ ପକେଇଛି, ତ ନାଁ ପକେଇବା ଦୁର୍ନାମ ଅର୍ଜନ କରିବା। ନାକ ଛିଞ୍ଚାଡିବା କେଉଁ ଅର୍ଥକୁ ପ୍ରକାଶ କରେ? ସୁଁ କରିବା, ଘୃଣା କରିବା, କିଛି କହିବା, ଶୁଣିବା। ନାକ ଛିଞ୍ଚାଡିବା, ଘୃଣା କରିବା। ନାଟର ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ଏହାର ଅର୍ଥ କଣ? ନାଟର ଗୋବର୍ଦ୍ଧନର ଅର୍ଥ କଣ? ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ଚରିତ୍ର ଚିତ୍ରଣ, ନାଟରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଚରିତ୍ର, ନାଟକର ଗୌଣ ଚରିତ୍ର, ଅନର୍ଥର ମୂଳ। ତ ନାଟର ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ହେଉଛି ଅନର୍ଥର ମୂଳ। ନେଡି ଗୁଡ କହୁଣୀକୁ ବହିବା ଏହାର ଅର୍ଥ କଣ? ଅଣାୟତ୍ତ ହେବା, ଅଧୀନ ହେବା, ହାତକୁ ଆସିବା, ସ୍ୱାଧୀନ ହେବା। ନେଡି ଗୁଡ କହୁଣୀକୁ ବହିବା, ଅଣାୟତ୍ତ ହେବା। କାହାର ପାଲିଙ୍କି ଉପରେ ପାଟ ଛତା ତ କାହାର ବେଡି ଉପରେ କରଡା। ରେଖାଙ୍କିତ ପ୍ରବଚନର ଅର୍ଥ କଣ? ଉନ୍ନତି କରିବା, ଉନ୍ନତି ଉପରେ ଉନ୍ନତି କରିବା, ତଳି ତଳାନ୍ତ ହେବା, ପାଟ ଛତା ତଳେ ବସିବା। କାହାର ପାଲିଙ୍କି ଉପରେ ପାଟ ଛତା ତ କାହାର ବେଡି ଉପରେ କରଡା, ଉନ୍ନତି ଉପରେ ଉନ୍ନତି କରିବା। ପିଲାଟିର ପାଠ ପଢାରେ ଡୋରି ବନ୍ଧା ହେଲାଣି ରେଖାଙ୍କିତ ପଦ ଗୁଡିକ କେଉଁ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରୁଛି? ପାଠ ପଢା ସରିଲାଣି, ପାଠ ପଢା ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି, ପାଠ ପଢା ବନ୍ଦ ହେଲାଣି, ପାଠ ପଢା ଚାଲିଛି। ପାଠ ପଢାରେ ଡୋରି ବନ୍ଧା ହେଲାଣି ପିଲାଟିର, ତେବେ ପାଠ ପଢା ବନ୍ଦ ହେଲାଣି।
ବଣ ବିଛୁଆତି ଏହି ପ୍ରବଚନର ଅର୍ଥ କଣ? ବଣର ବିଛୁଆତି, ବିଛୁଆତି ପରି ଗଲୁ କରିବା, ବଣରେ ବିଛୁଆତି ଗଛ ଥାଏ, ଜନ୍ମରୁ ଦୁଷ୍ଟ। ବଣ ବିଛୁଆତି ହେଉଛି ଜନ୍ମରୁ ଦୁଷ୍ଟ। ଫାଙ୍କି ଦେବା କେଉଁ ଅର୍ଥରେ ପ୍ରକାଶିତ? ଫାଙ୍କା ଆବାଜ କରିବା, ଫାଙ୍କା ଫାଙ୍କା ଚାଲିବା, ଠକି ଦେବା, ମିଛ କହିବା। ଫାଙ୍କି ଦେବା ହେଉଛି ଠକି ଦେବା। ଫସର ଫାଟିବା ଏ ରୂଢିର ଅର୍ଥ କଣ? ଫସର ଥିବା, ସକାଳ ହେବା, ଜନ୍ମରୁ ଦୁଃଖ, ଆରମ୍ଭ ହେବା। ତ ଫସର ଫାଟିବା ହେଉଛି ସକାଳ ହେବା। ବାଟ କାଟିବା କେଉଁ ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହୃତ? ବାଟକୁ ଖୋଳିବା, ନିଜ ରାସ୍ତା ନିଜେ ଦେଖିବା, ବାଟକୁ ହାଣିବା, ଆକଟ କରିବା। ବାଟ କାଟିବା, ନିଜ ରାସ୍ତା ନିଜେ ଦେଖିବା। ବାକୁ ବତା ଏହି ରୂଢିର ଅର୍ଥ କଣ? ବାକୁ ବତା ଦେଖେଇବା, ବାକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା, ସାମାନ୍ୟ ପ୍ରତିକାର, ଉପଯୁକ୍ତ ପ୍ରତିକାର। ତ ବାକୁ ବତା ସାମାନ୍ୟ ପ୍ରତିକାର। କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଆଗରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନ ହୋଇ ହଠାତ୍ ତରତର ହେଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା। ଏହି ଅର୍ଥକୁ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିବା ରୂଢିଟି କିଏ? ଚାଷ ତରତର ବଣିଜ ମଠ, ବାହାଘର ବେଳେ ବାଇଗଣ ରୁଆ, ବପାରାଣ ଢିଙ୍କି ଗିଳି, ବେଡି ଉପରେ କରଡ଼ା। ତ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆଗରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନ ହୋଇ ହଠାତ୍ ତରତର ହେଇ କାମଟିକୁ କଲେ କୁହନ୍ତି କଣ? ବାହାଘର ବେଳେ ବାଇଗଣ ରୁଉଛି। ବାହାଘର ବେଳେ ବାଇଗଣ ରୁଆ। ଚୋରକୁ ହାତ କାମୁଡା ଶିଖାଇବା ଏ ରୂଢିର ଅର୍ଥ କଣ? ଚୋରକୁ ଚାଲାକ କରିବା, ଚୋରକୁ ଧରିବା, ଚୋରକୁ ବାଡେଇବା, ଖସିଯିବାର ବାଟ ଚୋରକୁ ବତାଇବା। ଚୋରକୁ ହାତ କାମୁଡା ଶିଖାଇବା, ଖସିଯିବାର ବାଟ ଚୋରକୁ ବତାଇବା। ବେଡି ଉପରେ କରଡ଼ା ଏହା କେଉଁ ଅର୍ଥକୁ ପ୍ରକାଶ କରେ? ବେଡିରେ ବାନ୍ଧି ପକାଇବା, କରଡ଼ାରେ ମାରି ପକାଇବା, ଦୁଃଖ ଉପରେ ଦୁଃଖ ଦେବା, ଆକର୍ଷଣ କରିବା। ତ ବେଡି ଉପରେ କରଡ଼ା, ଦୁଃଖ ଉପରେ ଦୁଃଖ ଦେବା। ଭାଲୁ ଧରାଇବା ଏହି ରୂଢି କେଉଁ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରେ? ଭାଲୁ ପୋଷିବା, ଠକିବା, ବିକିବା, ଭାଲୁ ଶିକାର କରିବା। ଭାଲୁ ଧରାଇବା ହେଉଛି ଠକିବା। ସର୍ବନାଶ ହେବା ଏହି ଅର୍ଥରେ କେଉଁ ରୂଢି ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ? ଭେଳା ବୁଡିବା, ମୁଣ୍ଡ ଟୁଙ୍ଗାରିବା, ମନ ଘର ଧରିବା, ମୁହଁ ଦେବା। ସର୍ବନାଶ ହେବା, ଭେଳା ବୁଡିବା। ମୁଣ୍ଡ ଝାଳ ତୁଣ୍ଡରେ ମାରିବା ଏହା କେଉଁ ଅର୍ଥକୁ ବୁଝାଏ? ମୁଣ୍ଡରୁ ଝାଳ ବହିବା, କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିବା, ଅଧିକ ଧନ ରୋଜଗାର କରିବା, ମୁଣ୍ଡରେ ଝାଳ ଆଣି ତୁଣ୍ଡରେ ପୁରାଇବା। ମୁଣ୍ଡ ଝାଳ ତୁଣ୍ଡରେ ମାରିବା, କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିବା। ଭିକ ମାଗିବା ଏହି ଅର୍ଥ କେଉଁ ରୂଢିକୁ ବୁଝାଏ? ଭିକ ମାଗିବା, ହାତ ବାରିସି, ହାତ ପତେଇବା, ହାତ ଶଙ୍ଖା ଦର୍ପଣ, ହାତ ଦେବା। ତ ଭିକ ମାଗିବା ହେଉଛି ଭିକ ମାଗିବା, ହାତ ପତେଇବା। ଢୋକେ ପି ଦଣ୍ଡେ ଜି ଏହି ଲୋକବାଣୀଟି କେଉଁ ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହୃତ? ଢୋକେ ପି ରହିବା, କଷ୍ଟେ ମଷ୍ଟେ ବଞ୍ଚି ରହିବା, ବଞ୍ଚିବାକୁ ଢୋକେ ମାତ୍ର ଲୋଡ଼ା, ଦଣ୍ଡେ ରହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଢୋକେ ପି ଦଣ୍ଡେ ଜି କଷ୍ଟେ ମଷ୍ଟେ ବଞ୍ଚି ରହିବା। ଓଟ ମୁହଁରେ ଜିରା ଏହା କେଉଁ ଅର୍ଥକୁ ପ୍ରକାଶ କରେ? ଓଟକୁ ଜିରା ଖାଇବାକୁ ଦେବା, ଜିରା ଖାଇବାକୁ ଓଟ ଭଲ ପାଏ, ବେଶୀ ଖାଇବା ଲୋକକୁ କମ ଦେବା, ଓଟକୁ ଜିରା ଦେବା। ଓଟ ମୁହଁରେ ଜିରା ଦଉଛନ୍ତି ମାନେ ବେଶୀ ଖାଇବା ଲୋକକୁ କମ ଦେବା ହେଉଛି ଓଟ ମୁହଁରେ ଜିରା। କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜ ଅଞ୍ଚଳରେ ସମ୍ମାନ ନ ପାଇବା ଏହି ଅର୍ଥ ପାଇଁ କେଉଁ କଥା କୁହାଯାଏ? ଜୋର ଜାର ମୁଲକତାର, ବଡ ଲୋକକୁ ଉତ୍ତର ନାହିଁ, ଗାଁ କନିଆ ସିଂଘାଣୀ ନାକି, ଡେଙ୍ଗା ମୁଣ୍ଡରେ ଠେଙ୍ଗା। କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜ ଅଞ୍ଚଳରେ ସମ୍ମାନ ନ ପାଇବା ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଗାଁ କନିଆ ସିଂଘାଣୀ ନାକି। ବୃଥାରେ ପରିଶ୍ରମ କରିବା ଏଥିପାଇଁ କେଉଁ ରୂଢି ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ?
ବୃଥାରେ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି। କୁହୁଡ଼ି ପହଁରିବା, ଅହନ୍ତା କରିବା, ଧୂଆଁ ଧରିବା, କପା ଖାଇରେ ପଶିବା। ବୃଥାରେ ପରିଶ୍ରମ କରିବା, କୁହୁଡ଼ି ପହଁରିବା। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଅନ୍ଧ ବୁଝାମଣା। ଏହା କେଉଁ ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ? ଅନ୍ଧ ବୁଝାମଣା। ଅନ୍ୟାୟ ପାଉଣା, ଅନ୍ୟାୟ ବିଚାର, ଅନ୍ଧ ପରି ବିଚାର କରିବା, ଅନ୍ଧକୁ ବାଟ ଦେଖାଇବା। ତ ଅନ୍ଧ ବୁଝାମଣା କରୁଛନ୍ତି ମାନେ ଅନ୍ଧ ଭାବରେ ବୁଝାମଣା କରୁଛନ୍ତି ମାନେ ଅନ୍ୟାୟ ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟାୟ ବିଚାର। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏଠି ଆମେ 50 above MCQ ଡିସ୍କସନ କରିଦେଲେ। ଏଠି 50 ନେକ୍ସଟ ତା ପୂର୍ବରୁ 5-6ଟି ମୁଁ ଡିସ୍କସନ କଲି। ତ ଆପଣଙ୍କର 50 ପ୍ଲସ୍ MCQ ଏଠି ଡିସ୍କସନ କଲେ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହିଛି। ୟାକୁ ଭଲ ଭାବେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ଏଇ ରୁଢିର ପୁଣି ଗୋଟେ ପାର୍ଟ ନେକ୍ସଟ ନେଇକି ଆସିବି। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଲାଇକ୍ ଆଣ୍ଡ କମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଆଦୌ ବି ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଟେକ୍ କେୟାର।